اور پاک بحریہ نے ایک اور بھارتی آبدوز کا سراغ لگا دیا ہے۔ پاک بحریہ نے کلوری کلاس کی جدید بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا ہے۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ لئیق، آگاہ کیجیے اس حوالے سے، کب سراغ لگایا گیا اس کا؟ جی دیکھیے، اس پیار کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایک اور بھارتی سب میرین کا پاک بحریہ کی جانب سے سراغ لگایا گیا۔ 1 مارچ کو پاک بحریہ کے اینٹی سب میرین وارفیئر یونٹ کی طرف سے اس سب میرین کو انٹرسپٹ کیا گیا اور پھر اس کو سامنے منظر عام پر لایا گیا۔ یہ گزشتہ 5 سالوں میں چوتھی بھارتی سب میرین ہے جو پاکستان کے سمندری حدود میں جاسوسی کی غرض سے داخل ہوئی، لیکن اپنے جو جاسوسی کا عمل تھا اس کو مکمل نہ کر سکی، اور پاک بحریہ کے چاقو چوبند جو یونٹس ہیں مختلف، ان کی طرف سے ان کو بے نقاب کیا گیا ہے، ان کو سراغ لگا کر ان کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاک بحریہ کی طرف سے یہ اپنی مہارتوں اور مادر وطن کی میری ٹائم سرحدوں کے دفاع کا ایک عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہمہ وقت اپنے سب ذمہ داریاں ادا کرنے میں کام کر رہی ہیں اور مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ لیکن آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ بھارتی آبدوز کتنی ایکٹیو تھی، اس حوالے سے انہوں نے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی؟ جی یقیناً، جب وہ پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے تو پاک بحریہ کے جو اینٹی سب میرین یونٹس ہیں انہوں نے اس کو انٹرسپٹ کیا ہے، کیونکہ وہ پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونا چاہتی تھی، اور یقینی طور پر اس کے مقاصد جاسوسی اور دیگر متعلقہ تھے جس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جو سب سے قابل ذکر بات ہے کہ گزشتہ 5 سال میں یہ چوتھی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارتی سب میرین کو انٹرسپٹ کیا گیا، اس کو اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے سطح آب پر آئے، اور اس کے سگنیچرز کو بھی نوٹ کیا گیا ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر پاک بحریہ کے یونٹ چاہتے تو اس سب میرین کو تباہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ تاہم اس کے برعکس اس بات کو یقینی بنایا گیا کیونکہ پاکستان کسی بھی قسم کا کنفلکٹ نہیں چاہتا، اور گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کا یہ موقف واضح ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، اور اسی نظریے کے پیش نظر جو اینٹی سب میرین یونٹس ہیں ان کی طرف سے اس کو انٹرسپٹ کر کے اس کا سراغ لگایا گیا اور اسے مجبور کیا گیا کہ وہ سطح سمندر پر آئے، اور اس کے جو متعلقہ سگنیچرز ہیں اور جو دیگر ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لئیق ساتھ ہی رہیے گا۔ لئیق ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے پاک بحریہ نے ایک اور بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاک بحریہ نے جدید بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔ کلوری کلاس کی بھارتی آبدوز کا سراغ 1 مارچ کو لگایا گیا۔ اینٹی سب میرین وارفیئر یونٹ نے بھارتی آبدوز کو پکڑا، اور گزشتہ 5 سال میں یہ چوتھی بار ہے کہ بھارتی آبدوز نے کوشش کی ہے پاکستان کی طرف آنے کی، اور اس کا سراغ لگایا گیا ہے، اور پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے ہم اس طرح کی مضمون مقاصد کے لیے کوششیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج بھی یہ خبر سامنے آئی ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں چوتھی بار ایسا ہوا ہے، اور 1 مارچ کو کلوری کلاس کی بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا گیا۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کموڈور سید عبید اللہ۔ آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ ایسا پہلی بار نہیں، چوتھی بار ہوا ہے۔ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں تو کی جاتی رہی ہیں، لیکن سمندری حدود بھی محفوظ نہیں ہے پاکستان کی۔ سید عبید اللہ صاحب، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی کموڈور سید عبید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے بھارتی آبدوز نے، جی کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ چوتھی دفعہ ہے پچھلے 5 سال میں، اور پاکستان نیوی کی جو سبمرین فورس ہے اس نے پورے علاقے میں اپنی قابلیت کا اور اپنے پروفیشنلزم کا لوہا منوا لیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کی سبمرین یہاں کیا کر رہی ہے، اور انڈیا کی سبمرین کو ہم نے پچھلے 5 سال میں چوتھی دفعہ کیسے پکڑ لیا۔ 2016 میں آئی ان کی سبمرین تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، پھر 2019 میں آئی، پھر 2020 میں آئی، 21 میں آئی، اور اب یہ 2022 کا شروع ہے، اور یہ چوتھی دفعہ ہم نے ان کی سبمرین کو
मिडल ऑफ द नाइट में हमारे हवाई जहाज ने जो इस काम के लिए टोटली कमिटेड हैं, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला और इसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इससे दो बातें निकलती हैं। एक बात तो ये निकलती है कि जनाब क्या इंडियन नेवी को अपने प्रोसीजर, अपनी ट्रेनिंग और अपनी प्रोफेशनलिज्म पे किसी किस्म की काबिलियत नहीं है कि पिछले 5 साल में 4 दफा उसको डिटेक्ट कर लिया गया। सबमरीन वॉरफेयर का जिनको भी अंदाजा है। तो कमोडर साहब, इससे फिर हम एक फेल्ड अटेम्प्ट दोबारा से कहें, क्योंकि ये मिलिट्री टर्म्स में बड़ी नाकामी मानी जाती है, बार बार इस तरीके का इनका सुराग लग जाना, डिटेक्शन हो जाना, इंसेप्ट हो जाना, ये इटसेल्फ एक फेलियर है। जी बिल्कुल, ये एक फेलियर है। यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो लोग सबमरीन को चलाने की तरबियत लेते हैं या उसकी वॉरफेयर से वाकिफ हैं, उनको पता है कि एक दफा समंदर में सबमरीन डिटेक्ट हो गई, यानी उसका मुहासरा कर लिया गया, अब वो भाग नहीं सकती। एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड से भी कम का वक्फा। जिसने उसको देखा था गैजेट पे, अपने सोनार पे, अपने रेडार पे, वो उसको 1 सेकंड में तबाह बर्बाद करके जमीन की तह तक पहुंचा सकता है। ये हर सबमरीन चलाने वाले को पता है। उसके बावजूद पिछले 5 सालों में 4 दफा ये डिटेक्ट हो गए, जिससे पता लगता है कि उनकी ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म सबमरीन वॉरफेयर में बिल्कुल खराब है। तो कमोडर साहब, ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है मिलिट्री के बड़े सख्त कवायद और ज़वाबित होते हैं और इन चीज़ों का बड़ा एक परसेप्शन बनता है, इमेज बनता है। इस तरह की अटेम्प्ट, और वो भी फेलियर अटेम्प्ट बार बार, तो अपने ही फौजियों को, अपने ही कमांड को क्या मैसेज है उनका? ये बिल्कुल मैसेज है ना अक्ली का, ना अहली का, और अपनी कमजोरी का, जो दूसरों को बता रहे हैं वो। उन्होंने 1968 में अपनी सबमरीन को उन्होंने खरीदा था, सबसे पहले रशिया से, फिर फ्रांस से, फिर जर्मनी से, और अब वो खुद बना रहे हैं। तो इन इतने 40-50 सालों में उन्होंने बुनियादी प्रोसीजर और बुनियादी ट्रेनिंग और बुनियादी तरीके से काम करना नहीं सीखा। मैं तो ये कहूँगा कि भाई, अगर ये सबमरीन नहीं चला सकते ठीक से, तो जिस तरह गाड़ी पे एक लर्नर लाइसेंस का एल लगाते हैं, इनकी सबमरीन पे भी लगवा दे, ताकि सबको पता लग जाए। अच्छा, सैयद उबैदुल्लाह साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार भारतीय आबदोज का पकड़े जाना पाकिस्तानी सबमरीन की कितनी बड़ी कामयाबी और विजिलेंसी का सबूत आप देखते हैं? पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स इस पूरे खित्ते में, हिंदो पाक के, ईरान के, गल्फ के इस पूरे इलाके में सबसे पुरानी मंझी हुई बैटल हार्डन सबमरीन फोर्स है, जिसने 1965 में पूरी इंडियन नेवी को अपनी हार्बर बंदरगाह के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया था, और साथ साथ जाके पूरी पाकिस्तान नेवी ने उनका दवार का तबाह इसीलिए किया कि किसी की हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। इसी तरह 71 की वॉर में हमारी सबमरीन में यहाँ से 250 मील दूर जाकर इंडिया के साहिल के करीब उनका वो जहाज डिबोया कि जिसका काम सबमरीन मारने का होता है, और ये तुर्रा इम्तियाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक कायम है पूरी दुनिया में। तो हमारी सबमरीन वॉरफेयर का ये इंतहाई बेहतरीन वर्ल्ड वॉर और पूरी दुनिया के सामने एक मशअल राह कारनामा है। ठीक है, कमांडर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त बात करेंगे वाइस एडमिरल इफ्तिखार अहमद राव साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक बार फिर हमने देखा कि पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है, और भारतीय आबदोज का ये सुराग 1 मार्च को लगाया गया। गुज़िश्ता 5 साल में चौथी अटैम्प्ट है और फेल्ड अटैम्प्ट है। सो आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? जी, इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू पाक बहरिया की बहुत बड़ी इसमें कामयाबी है कि बार बार उनको डिटेक्ट करते हैं कि बहरी जंग में या बहरी मामलात में सबमरीन का डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम यही है। सबमरीन इतनी अनडिटेक्टेबल होती है और इतनी अश्योर्ड है कि पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वॉरफेयर में अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सबमरीन को इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सबमरीन डिटेक्ट नहीं हो पाएगी कहाँ पर।
पाकिस्तान बहरिया बार बार इनको डिटेक्ट कर रही है। ये कॉम्पिटेंस का, उनके प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा होता है। लेकिन साथ साथ इंडियन नेवी का कि बार बार इनकी सबमरीन डिटेक्ट हो जाना, आपने किसी दूसरे मुल्क की नहीं सुना होगा कि इतनी सबमरीन बार बार डिटेक्ट होती हैं, कि उनकी अनप्रोफेशनलिज्म और उनकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस का इजहार होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडियन नेवी अब न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ जा रही है, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन उन्होंने ली है। तो इतने अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब और एक न्यूक्लियर सबमरीन हाथ में आ जाएगी, ये पूरी दुनिया के लिए सोचने की जरूरत है कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मुल्क हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद राव गुफ्तगू कर रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।